कि एक 30 साल का आदमी जिहड़ा है वो हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है। 35 साल की लेडी नी पेन की गोड्डियां की दर्दां की शिकार हो रही है। हुणे पिछों जी मीडिया की सुर्खियां भी बड़ा आंदा रहा कि साडे टीवी के बड़े बड़े सैलीब्रिटी सिद्धार्थ शुक्ला की एक्सरसाइज करते डेथ हो गई है। साडे केरला के सिंगर के मेनन की डेथ किस तरह हुई कि साडी जिंदगी दे विचकार तनाव ही किस तरह शामिल हो गया है कि जिस तरह घर दे विचकार एक चीनी ते पत्ती है उस तरीके नाल हर घर दे विचकार तनाव की बीमारी आ गई। आयुर्वेद के प्रिंसीपल आयुर्वेद की फिलोसफी ऐसी चीज के ऊपर जुड़ी है कि असीं जड़ नूं फड़ीए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਟ ਹੀ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਲੈਣੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਜ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, 버ਗਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂੜੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮੋਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਚੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲਚੇ ਜਾਂ ਪੂੜੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, 버ਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ 버ਗਰ ਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 버ਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਵਸਥ ਸਸਤੇ ਸਵਸਥ ਰਕਸ਼ਣਮ ਆਤੁਰस्य ਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਮਨਮ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। पंजाबी नैशनल टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का मैं नीता तह दिलों स्वागत करती हाँ। दोस्तों अजकल असी देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जिथे कोई बीमारी नहीं है, जिथे कोई तकलीफ नहीं है कि किते तो उन्होंने जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम है या दिल दी बीमारियां ने किसी ना किसी को घेरिया होया है। कोई मायने नहीं रखता कि उसकी उम्र की है, चाहे वह छोटा बच्चा है, चाहे वह बजुर्ग है, चाहे वह मिडल एज बंदा है, हर किसी को किसी बीमारी ने घेरिया होया है। वजह की है अज आपां इन्हां गल्लां उत्ते ही चानना पाउणा चाहुंदे हां कि की गल हो गई इदां दी अज दी तारीख विच हर कोई छोटा है या वड्डा है या बजुर्ग है किसी ना किसी बीमारी तो पीड़ित है। जी अज असी गल करन जा रहे हैं डॉक्टर नवीन आर्या दे नाल जिहड़े कि आयुर्वेदा योगा आश्रम दे ओनर ने अमृतसर विच आपां उन्हां नूं अज मिलन आए हैं। उन्हां नाल गलबात करांगे, डिटेल विच जाणांगे कि की वजह हो गई है इस तरह दी कि हर किसी नूं उम्र तो अलहदा देखिए कि की वजह हो गई है कि हर कोई बीमारी नाल पीड़ित है। आओ जी स्वागत करते हैं डॉक्टर नवीन आर्या जी का। सर जी बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम जी, थैंक यू जी। सर अजकल असीं देख रहे हैं कि लोग घर विच चाहे वो छोटी उम्र का कोई बच्चा है चाहे वो कोई बजुर्ग है किसी ना किसी बीमारी तो पीड़ित है। बिल्कुल ठीक है जी। तो तुसी की सोचते हो है ना कि ये की वजह हो गई है कि हुण पहला नालों ये है कि बच्चों को भी जिहड़ी मर्जी बीमारी हो जाती है, ये नहीं कि वो बजुर्ग है। बिल्कुल ठीक है जी। तुसी बिल्कुल ठीक गल कीती है। तुसी रोज़ न्यूज़पेपर्स भी पढ़ रहे होने कि एक 30 साल का आदमी जिहड़ा है वो हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है। 35 साल की लेडी नी पेन की गोड्डियां की दर्दां की शिकार हो रही है। हुणे पिछों जी मीडिया की सुर्खियां भी बड़ा आंदा रहा कि साडे टीवी के बड़े बड़े सैलीब्रिटी सिद्धार्थ शुक्ला की एक्सरसाइज करते डेथ हो गई है। साडे केरला के सिंगर के मेनन की डेथ किस तरह हुई एंड ਉਹਦੇ ਨਾਲ इंद्र कुमार की डेथ हो गई। ये सारियां गल्लां किते ना किते सानूं सोचण ते मजबूर करदियां हैं कि साडी ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਤੇ ਪੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। जी जी डॉक्टर साहब बिल्कुल तुसी सही दुरुस्त फरमाया हैगा कि साडा लाइफ स्टाइल ही कुछ इदां दा हो गया, त्रुटियां भरिया हो गया कि हर किसी नूं बीमारियां ने घेरिया होया है। तो जे गल करिए कि अज दी डेट विच लोग एलोपैथी तो ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੋਗਾ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ।
ਈਵਨ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਓ ਕਿ ਯੋਗਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਚੈਨਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗੇ, ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਂਟ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਤਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਮਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਰਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀਆਂ। ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣ-ਪਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਗੈਸਟ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਸਵੀਗੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਕਿਚਨ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਚਨ ਹੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜੀਰਾ ਹੈ, ਅਜਵਾਇਨ ਹੈ, ਮਗਾ ਹੈ, ਸੁੰਡ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਰਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਖੰਘ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਦੂਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ 4 ਕਦਮ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਖੜਕਾਓ, ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਆਏਗਾ ਕੀ? ਉਹ 'ਚ ਆਏਗਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜੀ। ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਟ ਹੀ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਜ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, 버ਗਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂੜੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮੋਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਚੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਤੱਕ abundance of variety ਹੈ ਫੂਡ ਦੀ। ਐਂਡ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਯੋਗਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 1996 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੋਗਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਜੂ ਆਰਿਆ ਨੇ। 1996 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ 26 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਗ੍ਰੇਟ। ਐਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2013 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੋਗਾ ਆਸ਼ਰਮ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 79 ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਬਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੀ ayurvedayogashram.com ਜੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਦਕਾ
ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ GMR ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਜੂ ਆਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ MD ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੋਗਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਰਹੇ ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਮਗਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅੱਛਾ ਆਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੋਗਾਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀਲ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ AKD CKD ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ AKD CKD ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 6% ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੇ 11% ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਕ੍ਰੈਟਿਨਿਨ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਲਿਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੀਣੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਪੀਣੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਸਪੌਂਜੀਨੈਸ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰੋਸਿਸ ਆਫ ਲਿਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰੋਸਿਸ ਆਫ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੀ। ਐਂਡ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਐਸੇ 14 ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ 27 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। USA ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ weight management, overweight ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਣਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਲਾਈਟਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਲੱਡ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਤੱਤਵ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੈਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਰਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਜੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ weight ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ weight ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ WHO ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, weight management ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ?
ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫੂਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਲਚੇ ਜਾਂ ਪੂੜੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, 버ਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ 버ਗਰ ਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 버ਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ weight reduction ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਟਾਪਾ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਚ 17 ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, 17 ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੰਮ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਸਕੂਟਰ ਮੈਟਰੋ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਿਕਚਰ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਪਲਸ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹੱਥ ਦੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਬਾਡੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਔਰ ਕਫ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ weight ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਚਕਰਮ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਚਕਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਸਾਜ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸਾਜ ਨਹੀਂ ਅਭਿਅੰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਟੀਮ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਸਟੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਦਨ ਕਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨੀਮਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰੋਧਾਰਾ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਲ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਚਕਰਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 7 ਦਿਨ, 14 ਦਿਨ ਤੇ 21 ਦਿਨ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 79 ਮੈਡੀਸਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਯੋਗਾ ਦੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਂਡਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ weight ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਹੜੇ ਆਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੈਦ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਬਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧੜਕਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨਾ, ਕੁਝ ਬੀਪੀ ਸ਼ੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਾਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮਸਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਮਸਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਮਸਾਜ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ? ਮਸਾਜ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਕਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮਸਾਜ ਤੇ ਸਟੀਮਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਘੁਮਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਨ ਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਨਰਵ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਭਿਅੰਗਮ ਜਾਂ ਸਨੇਹਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਅੰਗ ਤੇ ਸਨੇਹਨ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਸਾਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮਸਾਜ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਟੀਮ, ਸਟੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਟੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਲ ਸਟੀਮ ਮਿਲੇ,
ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਟੀਮ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੀਮ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਚਕਰਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੜ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ? ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਸਥ ਸਸਤੇ ਸਵਸਥ ਰਕਸ਼ਣਮ ਆਤੁਰस्य ਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਮਨਮ ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਜੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਤਬਾਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਨਟੇਨ ਅਵਰ ਹੈਲਥ, ਹੈਲਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਰਸਾਇਣ ਚਿਕਿਤਸਾ ਹੈ, ਵਾਜੀਕਰਨ ਚਿਕਿਤਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ US ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸਲੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਚਕਰਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੋਗਾਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਯੋਗਾ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਯੋਗਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੰਸਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲਗਭਗ 2002 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਜੂਕੇਟਿਵ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦਾ ਕੋਈ IAS ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਵੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਜੂ ਆਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਾਏ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਆਸਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਰ ਲਓ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਨ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਟ ਯੋਗਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਆਯੁਰਵੇਦ, ਪੰਚਕਰਮਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਫਿਟ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੀਤਾ ਜੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ 75 ਮਿੰਟਸ
ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ એનર્ਜੀ ਊਰਜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਦਰ, ਫਾਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਬੱਚੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ 75 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ 7 ਡੇਜ਼ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਯੋਗਾ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 4 ਡੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, 3 ਡੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂਟੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਨਿੰਗ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਡਾਈਟ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 45 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਟੀ ਟੋਟਲਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਹੈ, ਨਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਖਰੋਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪੰਪਕਿਨ ਸੀਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਸੀਡ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਸੀਡ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਹੈਬਿਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। मैं लगभग 9 एसोसिएशन अलग-अलग अपने शहर से जुड़िया होया है। जी जी। एंड मेरा एक कोई पहलो रूल होता है किसी भी ज्वाइन करने तो पहले कि मैं लेट नाइट पार्टीज नहीं अटेंड करता। उत्थे नेचुरली है कि माहौल 10 11 12 1 कब पता नहीं लगना, नो लिमिट। जी जी। इस करके अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਪ ਟੂ ਡੈਥ ਤੇ अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ਜਲਦੀ ਸੋ ਜਲਦੀ ਉਠੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋੜਾ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਭਾਵ ਈਰਖਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 50% ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ 4-5 ਟਿਪਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੇ, ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 4-5 ਟਿਪਸ? ਮੈਂ ਨੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ 5-7 ਐਸੇ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਗਭਗ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ। ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਪੈਗ ਪੀ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ MBBS MD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਨੋ ਅਲਕੋਹਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ।
ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ, ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 3, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, 버ਗਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ 500-700 ਸਮੋਸੇ ਤਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਓ। ਨੰਬਰ 4, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਮਿੰਟ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈਸ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੇਮ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਲਾਨ ਟੈਨਿਸ ਹੈ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਓ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਯੋਗਾ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਕਰੋ, ਜਿਮਿੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਯੋਗਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਭਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹਮਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।